Then we have to discuss other queuing models. Queuing model 2 with a general single station queuing model or general Erlang model. This is same as model 1 except that the mean arrival rate, that is lambda, and service rate, that is mu, are not constant. Both are dependent on n number of units in the system. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മോഡലിൽ നമുക്ക് ലാംഡയും മ്യൂവും, അതായത് നമ്മുടെ മീൻ അറൈവൽ റേറ്റ് വിതിൻ ആൻ അവർ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് റേറ്റ് വിതിൻ ആൻ അവർ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരുന്നു. ബട്ട് മോഡൽ 2-ൽ ഇതെല്ലാം ഇറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ഓൺ ദി നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ ദി സിസ്റ്റത്തിൽ എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട്, അതായത് ലാംഡ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂ എന്നും വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ദെൻ അറൈവൽ റേറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് ലാംഡ എൻ ആൻഡ് സർവീസ് റേറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് മ്യൂ എൻ. ലാംഡ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ പ്ലസ് 1 and mu n is equal to n into mu. മ്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂം അതുപോലെ തന്നെ ലാംഡയുടെ വാല്യൂം അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ദെൻ ദർ ആർ 2 cases. We consider lambda n and mu n that is equal to mu. That means mu is constant, and we take lambda n as lambda, and that means lambda is constant, then mu n is equal to n mu. For both cases, expected number of units in the system, that means average number of units in the system, that is equal to lambda by mu. We can find E of LQ, E of WQ, E of WS and E of LS. That means average length of Q, then average waiting time of Q, then average waiting time of the system, and average length of the system. The കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. That is E of LQ, that is equal to E of LS minus lambda by mu, then E of WQ, that is equal to 1 by lambda into E of LQ, E of WS, that is equal to 1 by lambda into E of LS, and E of LS, E of LQ, E of WS and E of WQ respectively represents the average number of units in the system, the average queue length, average waiting time in the system, and average waiting time in the queue. Then we have to discuss the model 3. This is a queuing model with a pause on arrival, pause on service, a single channel, finite capacity, first come first served. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അറൈവൽ റേറ്റ് മസ്റ്റ് ഫോളോസ് എ പോസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ബട്ട് സർവീസ് റേറ്റ് ഫോളോസ് ആൻ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ആ കേസാണ് മോഡൽ 1 and 2 എന്ന് പറയുന്നത്. മോഡൽ 3-ൽ സർവീസ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഫോളോസ് എ പോസോൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, and it has a single channel and finite capacity and first come first served. In the system lambda n, that is equal to lambda when n less than n. There is a finite capacity, so the arrivals does not exceeds ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എൻ. നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഒരു കപ്പാസിറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അറൈവൽ റേറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാംഡ എൻ ദാറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് ലാംഡ, ആൻഡ് വെൻ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഫൈനൈറ്റ് കപ്പാസിറ്റീനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ അറൈവൽ റേറ്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാംഡ എൻ ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് 0. Then mu n is equal to mu. Then നമ്മുടെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഫാക്ടർ ദാറ്റ് വിൽ ബി ലാംഡ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മ്യൂ ആണ് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. ദെൻ പ്രോബബിലിറ്റീസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ടൈപ്പിൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനില്ല, അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് അതെന്താണെന്നുള്ളതൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്താൽ മതി. Then we have to discuss model 4. This is a queuing model with pause on arrival, service times exponentially distributed, S channels. That means there are more than one service station and same service rate at each channel. Service discipline, that is first come first served. If n less than S, n that means the number of units in the system, less than S that means the number of channels in the system. All customers will be served simultaneously, but S minus n service channels will be remain.
ഐഡിൽ. അതായത് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് സർവീസ് കൊടുക്കുന്ന സെക്ഷൻ 10 ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. നമ്മുടെ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് 8 കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ 8 സർവീസ് സ്റ്റേഷൻസ് ആ സമയത്ത് ബിസി ആയിരിക്കും. 2 സർവീസ് സ്റ്റേഷൻസ് റിമെയിൻ ഐഡിലായിരിക്കും. If n is equal to s ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ all service channels will be busy and the rate of service mu n is equal to s into mu. Then if n greater than s ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ number of customers that is greater than number of service units. അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ n minus s customers will be waiting in the queue. അതായത് അവിടെ ക്യൂയിങ് നമുക്ക് അറൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ n stands for the number of customers arrived and s stands for the number of channels in the system. അങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് നൊട്ടേഷൻസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ലാംഡ n is taken as lambda and mu n is taken as n mu where n less than s and mu n that is equal to s mu, that means n greater than or equal to sr. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഫാക്ടറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 2 സിറ്റുവേഷനിൽ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഫാക്ടർ വരുന്നുണ്ട്. യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഫാക്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ n ഡിവൈഡഡ് ബൈ mu n ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ഡിവൈഡഡ് ബൈ n mu n ലെസ് ദാൻ s ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാംഡ ബൈ n muവും, അതുപോലെ തന്നെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഫാക്ടർ ഓർ n ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു s ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലാംഡ ബൈ s mu ആണ് നമുക്ക് വരുന്നതായിരിക്കുക. ദെൻ പ്രോബബിലിറ്റീസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്കതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറില്ല, അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് അതെന്താണെന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കി വെച്ചാൽ മതി. Then model 5, this is a queuing model with pose on arrival, Erlang service, time with k phases, single server, infinite capacity, service discipline, first come first served. That means lambda n is equal to lambda arrival per unit time ആണ് പറയുന്നത്. Then mu n that is equal to mu into k phases. അതായത് k phases നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അറൈവൽ റേറ്റ് സർവീസ് റേറ്റിനെ k phases വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വേണം mu n കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. Then the utilization factor that is equal to m into lambda divided by k mu, that means mu n. അതായത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻസിൽ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല, അതിൽ നമുക്ക് ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സ് എടുക്കുന്നത്, അതായത് നമ്മുടെ എന്നിനെയും അതുപോലെ തന്നെ സെർവറിനെയും ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഇക്വേഷൻസിൽ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ മോഡൽ 4 വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ നമ്മുടെ സർവീസ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നത്. ഈ കേസിൽ നമുക്ക് എർലാങ് സർവീസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് മോഡൽ 5 പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും. എക്സ്പെക്റ്റഡ് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ ദി ഐറ്റം ഇ ഓഫ് എൽ എസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു k + 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2k ഇൻറ്റു ലാംഡ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ mu ഇൻറ്റു mu മൈനസ് ലാംഡ പ്ലസ് ലാംഡ ബൈ mu. ഇനി അതിൻ്റെ താഴേക്ക് കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരാറില്ല, ജസ്റ്റ് അതെന്താണെന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക, പഠിച്ചു വയ്ക്കുക.